Garden, sir, you may start. Now itself we can start, sir. Yes, sir. Okay, sir. Good morning to all the students and faculty members, those who are arriving in this common forum. This is the one-day workshop. It is organized by RIT IST and RIT IE and IAC on behalf of RIT Automation and Robotics Club. The title of this program is Home Automation Using IoT. It is conducted today, 20th of June 2021, especially for the Polytechnic students. This program was coordinated by myself, Dr. S. Darwin Barnabas, and Mr. Vala Ganesh, and Selva Sundar, and Mr. K. Vigneshwaran, and student coordinator, Mr. Jagavira Pandian. And especially we have to thank our principal, Dr. L. Ganesan, and Vice Principal Dr. S. Raja Karnagaran, and DGM, Mr. K. Selvaraj. And the resource person for this program is Mr. S. Vala Ganesh, Assistant Professor in the Department of Mechanical Engineering. And he is such a young, dynamic person. He has established the mechatronics lab for the Ramco Institute of Technology from in the early age itself, and also is a person in the Ramco Institute of Technology for establishing the E-Yantra Forum, and also is coordinating the events for E-Yantra lab from the Ramco Institute of Technology, and is making the students to participate in the E-Yantra skill competition programs. And also he has developed so many robotic equipments, and also he has developed some robotic accessories, and he has developed some well organized project proposals, and he has submitted to some of the MOE sign companies for Raja Nursery Garden called NIAM, and also he had submitted so many government funded proposals. It is on the ongoing projects. Now I will welcome Mr. S. Vala Ganesh to continue his presentation. Thank you. Thank you so much for your warm introduction, Godwin Barnabas, sir. So, good morning, all of you. I'm S. Vala Ganesh. I'm going to engage the session for next 1 hour. Okay, so I will give you some detailed instruction of today's program first, then we will move on to the topic which is going to be presented for next few minutes. So the topic for today's presentation is home automation using IoT. Uh, at the end of the session, we are going to post two things. One is feedback link, and another one is quiz link. Okay. So feedback link fill பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு you may get the certificate after attending the whole session. Quiz link attend பண்றீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு the topics of the quiz will be displayed in ARC Automation and Robotics Club Institute social media pages later on today. It might be in tonight or today evening. Okay, the quiz attend பண்ணுங்க. Who are all the toppers? யார் டாப்பர் வந்து வாரீங்களோ then their name will be displayed along with their institute name in ARCRIT's social media pages. So next few instructions are nothing but just mute your mic, unmute your audio as well as video, and don't share your screen while presentation is going on. It may distract others. Okay, so please engage with us, and if you have any question while the session is going means kindly post your question in the chat box, or if any urgency means please unmute your mic and try to raise the same question. Okay. ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு தமிழில் கிளாஸ் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கூகுள் மீட் ஃபாரமில் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ ஐ வில் என்கேஜ் த செஷன் in Tamil as well as English, because few non-Tamil background students are also available in this meet. So for that purpose, I will handle the session in both English as well as Tamil. Okay. So IoT na enna meaning irudhu yaru theriyala maattam. And anyone know what is mean by IoT? The வார்த்தை வந்து இப்பதான் வந்து IoTங்கிற ஒரு வேர்டுக்கு வந்து என்ன மீனிங்கிறது யாருன்னு தெரியுங்களா? And anyone able to know? Internet of Things, sir. Very good, sir. சிவா வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு
வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் கழிச்சுலாம் வந்து பார்த்தீங்க, ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் டேர்ம் வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து நீங்கள் பாலிடெக்னிக்கோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயே வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து இருக்கிறீங்க. இன்னும் ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் கழிச்சு ஸ்கூல் குழந்தைங்க முதல் வந்து திஸ் டேம் இந்த டேம் வந்து அவங்க ஃபெமிலியராக சொல்லுவாங்க. ஐஓடி அண்ட் டூயிங்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இன் ஐஓடி ஆர் டூயிங்ஸ் அண்ட் ஒர்க் இன் ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நல்ல இதில் வந்து க்ரோத் வந்து இருக்குது. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஐஓடி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ராஸ்பெரி பை. So next thing is Raspberry Pi. Now I'm audible. So next thing is I'm going to talk about Raspberry Pi. Then we are going to see a couple of simple program for doing home automation. One is integrating sensor with the Raspberry Pi. Later on we are going to interface relay as well as fan. And final thing is IoT implementation. ஒன்றும் இல்லை, இன்னைக்கு இதில் வந்து சிம்பிளாக ஒரு சின்ன ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் ஒரு டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சென்சார் வந்து இருக்குது. தட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சென்சார் வச்சு we are going to monitor our own room temperature. நம்ம இருக்கிற ரூமில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது, எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அந்த மெஷர் பண்ண சென்சாரோட அவுட்புட்டை வந்து we are going to connect with fan. ஓகே, ஃபேனோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். சரியா? ஸோ இதை யார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ராஸ்பெரி பை அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு உங்கள் ரூமில் வந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். தென் ஃபேன் வில் பி சுவிட்ச் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வித்தவுட் ஹேவிங் எனி ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ். நீங்கள் போயிட்டு ஃபேன் சுவிட்சை போடாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்ன ஆயிருந்தா ஃபேன் வில் பி ரன்னிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. சப்போஸ் இப்போ ரூமோட டெம்பரேச்சர் வந்து 20 ஆர் பிலோ 20 டிகிரி செல்சியஸ் கீழே இருக்குது அப்படின்னா ரூம்குள்ள வந்து ரொம்ப ஒரு கூல் கண்டிஷன், கோல்டு கண்டிஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு யூ டோன்ட் ரெக்வயர் எனி ஃபேன். ஓகே, அப்போ என்ன ஆயிருந்தா டெம்பரேச்சர் வில் பி ஸ்டாப்ட் ஆட்டோமேட்டிக். சரி, ஃபேன் வில் பி ஸ்டாப்ட் ஆட்டோமேட்டிக். ஓகே, ஸோ நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு அமௌண்ட் செட் பண்ணுறீங்க. இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போனால் ஃபேன் ஆன் பண்ணுங்க, இந்த டெம்பரேச்சருக்கு பிலோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஃபேன் வந்து ஆன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லாம் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க. இது ஐஓடிங்கிறதுல இந்த கான்செப்ட் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா வந்துட்டு தமன்ஜோத் சிங் அவங்க வந்து வாசிக்ஸ் லெசன் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ப்ராப்ளமாக இல்லை, அதர்ஸ் ஐ மீன் அடுக்கல நான் பேசுறது மற்றவங்களுக்கு கேட்குறாங்க. ரொம்ப லோவாக கேட்குது சார். இப்போ கொஞ்சம் கேட்குதுங்களா? இப்போ Now I am audible? Yes, sir. Yes, sir. It's audible. இப்போ தெளிவாக கேட்குதுங்களா? ஓகே, ஃபைன்.
So I'm going to resume my presentation where I left it out. Okay, fine. So room temperature monitor பண்ணி you are going to switch on the fan automatically and switch off the fan automatically without giving input directly to the fan. Okay, நம்ம போய் டைரக்டா பண்ணாம ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்சார்ஸ் வச்சு ரன் பண்ண வைக்கிறது. அண்ட் இதில் ஐஓடிங்கிற கான்செப்ட் வந்து எங்கே வருது அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் அவைலபிள் இன் யுவர் ரூம், ஓகே, உங்கள் ரூமோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சம் அதர் லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூ மே ஏபிள் டு மானிட்டர் இட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ரோமிங் அவுட் சைட் ஆஃப் யுவர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வெளியில் நீங்கள் வந்து இருக்கிறீங்க, இப்போ உங்கள் ரூம்குள்ள வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது, எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி இருக்குது, ஈரப்பதம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யூ மே வாட்ச் யுவர் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் யுவர் ஃபோன் இட் செல்ஃப். நீங்கள் வச்சிருக்கிற உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருந்து யூ கேன் ஏபிள் டு மானிட்டர். இப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது, 10:35 எவ்வளோ இருக்குது, 10:36 எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத யூ மே ஏபிள் டு வியூ இட் ஃப்ரம் யுவர் மொபைல் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஐஓடிங்கிற அந்த கான்செப்ட். ஐஓடிங்கிறது ஃபுல் ஃபார்ம் சிவானுங்கிற ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் அ கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் தட். ஓகே, ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், ஸோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி வெர்ஷன் 4.0 அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி கீழே வந்து வரும். ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரியோட 4வது ரெவல்யூஷன்ஸில் இருக்கிற ஒரு மோஸ்ட் இன்ஹெரண்ட் டெக்னாலஜி தான் இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ங்கிறது. வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ஒண்டர்ஸ். ஓகே, எஸ்பெஷலி இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆட்டோமேஷன் ஆல்ரெடி போய்கிட்டு இருக்குது. அந்த ஆட்டோமேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக மாற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வி ஆர் கோயிங் டு டூ சம் ஒண்டர்ஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட். அதான் வந்து என்னதுன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு மெஷின் இருக்குது, அந்த மெஷினை நீங்கள் வந்து மேனுவலாக ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த மிஷின் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக வந்து ப்ரெசன்ஸ் இல்லாட்டியும் நீங்கள் வந்து உங்களோட வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா, யூ மே ஏபிள் டு ஸ்விட்ச் ஆன் ஆர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் யுவர் மெஷின் அண்ட் யூ மே ஏபிள் டு மானிட்டர் த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் த மெஷின் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம் இட் செல்ஃப். ஓகே, அந்த மெஷின் வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருக்குதா, அவுட்புட் கரெக்டாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குதாங்கிறத நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்து என்ன பண்ணலாம்னா மானிட்டர் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது, தென் அதில் எதுவும் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட்டை டயக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு சம் அதர் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னா, அதுவே ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஃபால்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த என்ன ஆயிருன்னா நியர்பை லேபர்ஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணிடணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவுட்புட் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து போயிடும். ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஃபால்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஹீல் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி, ஸோ இது வந்து பிக் ஸ்பாக் சொல்யூஷன்ஸுங்கிற ஒரு சைட்ல வந்து எடுத்தது. ஸோ இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி கனெக்டிங் டிவைசஸ், மெஷின்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் டு த இன்டர்நெட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வயர்லெஸ் டெக்னாலஜிஸ். வயர் டெக்னாலஜி இருக்குது, வயர்லெஸ் டெக்னாலஜி இருக்குது. ஓகே, ஓவர் 9 பில்லியன் திங்ஸ் கனெக்டட் டு த இன்டர்நெட் அஸ் ஆஃப் நவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் திங்ஸுங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இது ஒரு காம்போனன்ட்ஸ். ஓகே, ஓவர் 9 பில்லியன் திங்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ வி மே எக்ஸ்பெக்ட் அரௌண்ட் 20 பில்லியன் திங்ஸ் வில் பி கனெக்டட் இன் நியர் ஃபியூச்சர். 20 பில்லியனுக்கு மேலே வந்து ஒரு நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ரெடிக்ட் வந்து பண்ணுறாங்க. ஓகே, யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் வந்து சச்சஸ் லோ பவர் எம்பெடட் சிஸ்டம், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், பிக் டேட்டா, மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங், இதெல்லாம் கம்பைண்டாக வர்றது தான் வந்து என்னது அப்படின்னா வந்துட்டு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர். ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆரிஜின். இது எங்கே ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து இன்டர்நெட் ஃபெமிலியர் ஆகும்போது இது வந்து ஆரிஜின் ஆரம்பிச்சது. தட் இஸ் இந்த இயர்லி ஃபேஸ் ஆஃப் 2000. ஸோ 2000s இன்டர்நெட் வந்து எமர்ஜ் ஆன உடனே இந்த திங்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இதை இன்ஜினியரிங்கோட மெர்ஜ் பண்ணி இதை எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நான் ஐ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். இட் இஸ் இந்த டெஃபனிஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with the internal state or the external environment கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம கம்யூனிகேஷன் வந்து வழக்கமாக வந்து மேன் டு மேன் கம்யூனிகேஷன் வந்து நடக்கும், மெஷின் டு மெஷின் கம்யூனிகேஷன் வந்து நடக்கும். இதில் சின்ன சின்ன டிவைசஸ்குள்ள கம்யூனிகேஷன் நடக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த டிவைஸ் வந்து நம்மகிட்ட இந்த என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கம்யூனிகேட் பண்ணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட். ஓகே, with the help of internet only we can able to communicate with some small devices. Okay, sensors oda நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம், or actuators ஓட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் through the controllers. Okay, next இதோட characteristics வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸோ IoT இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு பார்த்தோன்னா, this is efficient one, scalable and associated architecture,
So unambiguous naming and addressing, abundance of sleeping nodes, mobile and non-IP devices, intermittent connectivity சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நார்மலாக நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து தேவையில்லை, அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஐஓடி வி கேன் ஏபிள் டு ரிமூவ் சச் அன்வான்ட் போர்ஷன் which could not be happen in normal ரொட்டீன் டே ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, நார்மல் ரொட்டீன் டே ஆக்டிவிட்டியில் அந்த காம்பனண்ட்டை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதோட ஒர்க்கிங் வந்து என்ன ஆகலாம், சம்டைம் வந்து பாதிக்கப்படலாம். ஸோ அட் த டைம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அதை எடுக்க முடியாமல் வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ஐஓடி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது சச் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் பி ரிமூவ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு இன்டெல் சோர்ஸை வச்சு இந்த ஐஓடி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மேஜராக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் தான் வந்து 40.2% வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஷேரிங் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் கேர் ஏஜென்சிஸ் வந்து 30% வந்து அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஐஓடி யூசேஜஸ். ஓகே, இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஐஓடி இப்போ யாரெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு 40% வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற கம்பெனிஸும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மெடிக்கல் ஹெல்த் கேர் ஏஜென்சிஸ் பூரா வந்து 30% வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பர்ஸ், அதாவது ரீட்டைலர்ஸ் சொல்லி சொல்கிறோம்ல, அந்த அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 8.3% வந்து அந்த ஐஓடி கான்செப்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஃபார் சர்வேலன்ஸ் அஸ் வெல் செக்யூரிட்டி. ஓகே, செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு சர்வேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு 7.7% வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து இதில் ஒரு ஷேரிங் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ரிப்போர்ட் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் இன்டெல். ஓகே, இன்டெல் கார்பரேஷன் வந்து எடுத்தது. நெக்ஸ்ட் இதோட சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இது எங்கெல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கே சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம், பட் இது ஐஓடி கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது. ஓகே, ஒரு பார்க்கிங் அசிஸ்டன்ட், ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹெல்த் மானிட்டரிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜிபிஎஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்மார்ட் ஃபோன் எங்கே இருக்குதுங்கிறத பார்க்கறதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டிராஃபிக் கன்ஜெஷன் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வந்து ஸ்மார்ட்டாக வந்து மாற்றுறதுக்கு, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்மார்ட் ரோட்ஸ்லாம் இப்போ வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்மார்ட் ரோட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ், தென் ரிவர் ஃப்ளட்ஸ், ஸ்மார்ட் கிரிட், டேங்க் லெவல் மானிட்டரிங் பண்ணுறதுக்கு, ஃபோட்டோவோல்டிக் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ், பிவி செல்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸுக்கு, தென் வாட்டர் ஃப்ளோ, எவ்வளோ தூரம் வந்து வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குதுங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் சைலோ ஸ்டாக் கால்குலேஷன்ஸுக்கு, அந்த பெரிமீட்டர் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலுக்கு, லிக்யூட் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பார்க்குறதுக்கு, ஃபாரஸ்ட்டில் ஃபயர் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, பொல்யூஷன், ஏரில் பொல்யூஷன் நடக்கும்போது அதோட ஏர் குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு, பனி விழுந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்னோ லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிலச்சரிவு நடக்கும்ல, லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்கும்போது அந்த லேண்ட்ஸ்லைட் ப்ரிவென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அலர்ட் கொடுக்குறது, ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, இதெல்லாம் டிசாஸ்டர்ஸ் கீழே வந்து வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட்டர் லீக்கேஜ் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு, தென் ரேடியேஷன் அசார்டியஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சுற்றி எவ்வளோ ரேடியேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத லெவலை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு, ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஹசார்டியஸ் கேஸ் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறதுக்கு, சப்ளை செயின் கண்ட்ரோல், என்எஃப்சி பேமெண்ட், இன்டெலிஜென்ட் ஷாப்பிங் அப்ளிகேஷன், ஸ்மார்ட் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி எக்கச்சக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த 3 ஃபேஸை நீங்கள் தாண்டி வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன், எங்கே நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏரியா நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி வந்து வச்சுருக்கீங்க, வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்நெட் யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த கூட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் லொக்கேஷன் டு அனதர் லொக்கேஷன், ஷிப்பிங் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில், இல்லை ஒரு வெஹிக்கிள் ஃபீல்டில், இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், இல்லை லிக்யூட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், ஹெல்த் கேரில், இல்லை ஹோம் ஆட்டோமேஷனுக்கு, இல்லை செக்யூரிட்டி பர்பஸுக்கு, ஆர் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு, இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்னு பேர். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பீப்புள்ஸ் ஹூ ஆர் சப்போஸ் டு யூஸ் the internet of things technology. Okay, இந்த internet of things டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம மொபைல்ல இருந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கு we are requiring these platforms. Okay, so மொபைல்ல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்றோம், இல்ல லேப்டாப்ல இருந்து கனெக்ட் பண்றோம்னா we require some module name as zigbee ன்ற ஒரு மாடியூல் வந்து இருக்குது, ஆர் RFID, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த டோல் கேட்லலாம் வந்துட்டு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் டோல் வந்து இருக்குது இல்லை, இப்போ நீங்கள் உங்கள் கார் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அந்த நேரம் பேரிகார்டு வந்து ஓப்பன் ஆகும், அட் த சேம் டைம் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். அது எல்லாமே வந்து RFID சிக்னல் சொல்லி அந்த நடக்குது. தென் இந்த சிம்பிள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ளூடூத்தில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், மொபைலையும்
அந்த டிவைஸையும் வந்து ஆர் நெட்ஒர்க் ரேஞ்சில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். தென் சிக்னல்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கலாம், வைஃபை வச்சு பண்ணிக்கலாம், ஆர் லோரா வச்சு பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் அதெல்லாம் கனெக்டிவிட்டி மீடியம். யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் யுவர் அவுட்புட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் டெக்னாலஜி. சரியா? ஸோ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த சிஸ்டமில் வந்து மேஜராக என்னென்னலாம் இருக்கணுங்கிறத அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏஐ நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுலேயே வந்து டீப் லேர்னிங் ஒரு மாடியூல் வந்து இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா கம்யூனிகேஷன்ஸ். டேட்டா நீங்கள் நிறைய வச்சு நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் எனேபிளிங் டெக்னாலஜிஸ் பேர். ஓகே, ஸோ உங்கள்கிட்ட ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது, ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ப்ளூடூத் இருக்குதுன்னா நீங்கள் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஒய்ஃபை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஒய்ஃபைங்கிறது ஒரு 100 மீட்டர் ரேஞ்சுக்கு தான் என்ன ஆகலாம் மேக்ஸிமம் வந்து ஒர்க் ஆகும். அபோவ் 100 மீட்டர் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ மே கோ ஃபார் சிக்பி மாடியூல் ஆர் லாங் ரேஞ்ச் கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து லோரா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்து என்னன்னா இது வரைக்கும் ஐஓடினா என்ன மீனிங்கிறத வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஐஓடினா என்ன மீனிங், தென் அதோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்துச்சு, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னவா இருந்துச்சு, அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்து என்னதுன்னா ராஸ்பெரி பை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்மெண்ட் வந்து இருக்குது. ஓகே, இந்த ராஸ்பெரி பையை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to do some exercise in home automation. ஓகே, இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இப்போ how many of you know the term Raspberry Pi? I'm not supposed to ask the definition for Raspberry Pi. இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இதுக்கு மீனிங் தெரியுங்களா? ராஸ்பெரி பைனா என்ன மீனிங்? Nobody knows. ஓகே, ஸோ இந்த ராஸ்பெரி பைக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் இன் யுவர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளங்கையில் வந்து உள்ளங்கை அளவு தான் இருக்கும், அதுவே வந்து என்னன்னா ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர். ஓகே, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா சிங்கிள் போர்ட் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் வெரி லோ காஸ்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோ காஸ்ட் அண்ட் ஈஸி டு ஆக்சஸ். நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கனெக்டிவிட்டி இது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு நமக்கு ஸ்பெஷல் நாலேஜ்னு எதுவுமே தேவையில்லை. ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ராஸ்பெரி பை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது எலக்ட்ரானிக் ஷாப்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் வந்து ஆன்லைனில் ப்ரொக்யூர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அவைலபிள் இன் லீடிங் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது. அந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் டர்ன் ஆன் மை வீடியோ. ஸோ வீடியோ மட்டும் பின் பண்ணி பாருங்க, யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இட். ஓகே, இந்த இருக்குதுல்ல. ஸோ இதுதான் வந்து என்னதுன்னா வந்து ராஸ்பெரி பை அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ ஐ ஹோப் மை வீடியோ இஸ் ஓகே. ஸோ இதான் வந்து என்ன அந்த இதில் ராஸ்பெரி பை அப்படின்னு சொல்லி பேர். இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்போர்ட் கம்ப்யூட்டர். இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு வந்து உங்கள் உள்ளங்கையில் வச்சு இது வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் இட் ரெக்வயர் டிஸ்பிளே. ஓகே, ஒரு டிஸ்பிளேக்குன்னு ஒரு டிவைஸ் மட்டும் தான் தேவைப்படும் இதுக்கு வந்துட்டு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மானிட்டர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதில் என்னென்ன இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் அந்த மானிட்டரில் வந்து ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் வந்து வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ராஸ்பெரி பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டர்ன் ஆன் மை வீடியோ அண்ட் ஸ்டார்ட் ரெஸ்யூம் மை ப்ரெசன்டேஷன். ஓகே, ஸோ ராஸ்பெரி பைல நிறைய மாடல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ ராஸ்பெரி பை 4ங்கிறதே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து வந்துருச்சு. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ராஸ்பெரி பை 3 வரைக்கும் அந்த டேப்லேஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ராஸ்பெரி பை 4 வந்து ரீசெண்டாக தான் வந்து வந்துச்சு. ஓகே, இப்போ ராஸ்பெரி பை 3 மாடல் பி தான் வந்து இப்போ என் கையில் வந்துருக்கு. நான் காமிச்சது வந்து அதுதான். ஓகே, அதோட ஸ்கெலிட்டன் பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் வந்திருக்கும். பட் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் வந்து என்ன ஆகும்னா வேரி ஆகும். மொபைலில் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம்ல, சிமிலர் டு தட் ராஸ்பெரி பைக்கும் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்துருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் காமிச்ச அந்த மாடல் பியில் வந்துட்டு ரேம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா வந்து 1 GB வந்துருக்கும். டிஃபால்ட் அதுலேயே ரேம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அதுலேயே வந்து ஒரு ப்ராசஸர் வந்துருக்கும், சிபியூ வந்துருக்கும். கோர்டெக்ஸ் A53 at 1.2 GHz ஸ்பீடில் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுலேயே வந்து ஜிபியூன்னு ஒன்று வந்துருக்குது. ஜிபியூன்னு வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட் என்ன பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு அது அடிஷ்னல் மெமரி. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு 400 MHz வந்துருக்கும் ஃபார் வீடியோ கோர் பர்பஸ்க்காக. இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து ஈத்தர்நெட் கேபிள், லேண்ட் கேபிள் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒயர்லெஸ் வைஃபை கனெக்ஷனும் வந்து டிஃபால்ட் அதிலே வந்துருக்கும்.
அதில் நம்ம ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம், அந்த ராஸ்பெரி பையோட ஒரு வீடியோ கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மானிட்டருக்கு போகிறோம். அந்த மானிட்டர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா we may able to connect it with HDMI போர்ட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை காம்போசைட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த ராஸ்பெரி பையில் ஒரு 40 பின் வந்துருக்கும். ஓகே, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 40 நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ். ஓகே, தட் பின்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் GPIO பின்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஜென்ரல் பர்பஸ் இன்புட் அவுட்புட்னு பேர். ஜிங்கிறதுக்கு வந்து ஜென்ரல்னு பேர், P ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராசஸிங், அண்ட் ஐஓங்கிறது இன்புட் அவுட்புட்னு பேர். ஓகே, அந்த 40 பின்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஏதாவது ஒரு பின்ல வந்து நம்ம சென்சாரையோ இல்லை அவுட்புட் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஸ்பிளேயோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆக்டிவேட்டர் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 40 நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் இட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ இருக்கிற மாடல் 4ல வந்து ரேம்லாம் வந்து 4 ஜிபிக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, 8 ஜிபிக்கு அவைலபிளாக இருக்குது, சிமிலர் டு அவர் மொபைல் ஃபோன். ஓகே, இதோட ரேட் வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா வந்து க்ளோஸ் டு மாடல் பி அதெல்லாம் வந்துட்டு க்ளோஸ் டு 3500 4000 வரைக்கும் வந்து வரும். இப்போ மாடல் 4 வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 5.4 வெர்ஷன் வந்து 6000 7000 ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு டியூ டு the enhancement of more amount of specifications. ரேமும் சரி, சிபியூவும் சரி, அதர் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹை கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிறதுனால ஒரு ரேட் வந்து அரௌண்ட் 6000 வரைக்கும் வந்துடும். ஓகே, இது வந்து ஒரு சிங்கிள் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான், ஒன் டைம் தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க. இந்த சிங்கிள் போர்டை வச்சு நீங்கள் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இதோட எவாலுவேஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ராஸ்பெரி பை 0 அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு 2015 வந்து வந்துச்சு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வந்து ராஸ்பெரி பை 1 மாடல் ஏங்கிறது 2013 வந்துச்சு. அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பை 1 மாடல் A+ ஒன்று வந்துச்சு, அப்புறம் மாடல் B ஒன்று வந்துச்சு, மாடல் B+, மாடல் B. இந்த மாடல் பி இங்கேயும் மாடல் பி இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ராஸ்பெரி பை 2 மாடல் பி அண்ட் திஸ் இஸ் ராஸ்பெரி பை 3 மாடல் பி. ஓகே, மாடல் சி வந்து இப்போ வந்துருச்சு. அட் த சேம் டைம் ராஸ்பெரி பை 4 வந்து இப்போதைக்கு அவைலபிளாக வந்துருச்சு. இது ரேம் சைஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ 256 MB ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 GB வரைக்கும் இதில் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து 4 GB ரேம் ஆல்சோ அவைலபிள், அட் த சேம் டைம் 8 GB ரேம் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ தோஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வில் லீட்ஸ் டு மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட். ஓகே, Gokul Pradeep, I can't understand. So this is nothing but the specifications of Raspberry Pi. Okay, over various flavors. Okay, the first one is Model A, which is released in 2013. The corresponding specifications are given below. Source of connectivity, CPU speed, then course their RAM level was indicated here. Similar to that, other specifications corresponding release year and along with the other factors are given below. Okay, now in 2021 Raspberry Pi 4 number 4 version 4 is introduced, which contains SD-RAM of 4 GB are also available and 8 GB also available. Okay, their cost is close to 6,000 to 8,000. So what I was shown earlier, that board is nothing but Raspberry Pi 3 model B. This version, Raspberry Pi 3 model B, that is this column. Okay, so this board rate is around 4,000, I think so. Okay, so this is called as the Raspberry Pi. It's I already shown earlier. Okay, so it is nothing but the 40 pins. These are the 40 pins. It is called as GPIO pin. It is called as GPIO pin. This is called as 40 pins, where we can able to connect our sensor as well as actuators. நம்மளோட இன்புட் அவுட்புட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இதில் தான் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இதில் 40 பின் இருக்கும். ஒவ்வொரு பின்னுக்கு என்ன பேர் அப்படிங்கிறது பின் கான்ஃபிகரேஷன் தனியாக வந்துருக்கு. ஐ வில் ஷோ யூ லேட்டர் ஆன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பவர் ஜாக். This is called as power jack, where you can able to give some power supply to this board via some power adapter. Okay, power adapter நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பவர் அடாப்டரோட ஒரு ஜாக்கை வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் பிளக்இன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, this Raspberry Pi requires 5 voltage for its operation. இதுக்கு தேவை வந்து 5 வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை தான் தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ அதிகமான வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து this board will fail to ப்ரொசீட் ஃபார்வர்டு. ஓகே, அது என்ன பண்ணாதுன்னா ஒர்க் பண்ணாது. 5 வோல்டேஜில் தான் வந்து என்ன ரன் ஆகும். ஸோ அடாப்டர் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, அடாப்டர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு த என்டையர் போர்டு வில் கொலாப்ஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் HDMI போர்ட். திஸ் போர்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் HDMI போர்ட், வேர் யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் யுவர் மானிட்டரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த போர்ட் வழியாக நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ராஸ்பெரி பையில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஒரு டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனையும் ராஸ்பெரி பையையும் இந்த போர்ட் வழியாக தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா ஆடியோ ஜாக்னு பேர். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆடியோ ஜாக்.
நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் வச்சுருக்கிறீங்க, ராஸ்பெரி பையில் எதுவும் வந்து சாங் வந்து ப்ளே ஆகுது, யூ விஷ் டு லிசன் சம் சாங் மீன்ஸ் யூ மே ஏபிள் டு கனெக்ட் யுவர் ஹெட்ஃபோன் த்ரூ திஸ் போர்ட். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆடியோ ஜாக் அப்படின்னு சொல்லி பேர். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லேன் கார்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லேன் கார்ட். ஈத்தர்நெட் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா இதில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூ மே ஏபிள் டு ஒர்க் வித் இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த லேண்ட் கார்டை வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 USB போர்ட் வந்துடும். இட் கண்டெய்ன்ஸ் 2 USB போர்ட் where you can able to connect other peripherals such as keyboard connect பண்ண போறீங்க, mouse connect பண்ண போறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு you may able to connect it here, or you may able to connect your own pen drives நீங்க கனெக்ட் பண்றீங்க அல்லது flashes கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா you may able to connect it via this port. ஓகே, மொத்தத்தில் வந்து 4 USB போர்ட் வந்து it contains 4 USB port, 2 is situated here and another 2 is situated here. Okay, and this is secondary display device connectivity. This segment comes under secondary display device connectivity, and this is called as camera module. This is called as camera module, where you can able to connect the camera through this module. Okay, Pi camera is available separately. You can't able to connect your own camera here for doing or for doing some research work in research through navigation. You may able to you wish to purchase Pi camera first, and you may able to connect your camera through this port. Okay, Pi-க்கு தனியா ஒரு கேமரா இருக்குது, Pi கேமரான்னு வந்து இருக்குது. அந்த கேமரா நீங்க கடையில வாங்கிட்டு அந்த கேமரா நீங்க வந்து இந்த சேனல்ல நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நம்மளோட ஓன் கேமரா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னு இதுல வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஓகே, and this is the called as the microcontroller or the CPU. ஓகே, 1.2 GHz வந்து ஒர்க் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, இது வந்து என்னன்னா அதில் GPU வந்துருக்கும். Okay, so this is the overall skeleton of the Raspberry Pi. Okay, once again I will repeat that. இந்த போர்டை நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. So this is the power jack where you may give the power to the Raspberry Pi. It requires 5 voltage for its operation. So this is the HDMI port where you can able to connect your display device with the help of with your Raspberry Pi through this medium. This is called as camera module. So if you wish to take some pictures or monitor some videos means record some videos means you may connect your camera to your Raspberry Pi through this module. So this is audio jack. You can able to get the output from this jack also, and LAN port is available to connect internet, and this is 2 USB port. Behind in this 2 slots are available, and behind in this also 2 slots are available. So this is 40 number of pins are available. First row contains 20 pin and the second row contains 20 pin, where you can able to connect input output through this pin alone. So Raspberry Pi GPIO சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம். GPIO stands for general purpose input output. Okay, ஸோ ஒரு சில பின் வந்து இன்புட்டாகவும் வந்து ஒர்க் ஆகும், அட் த சேம் டைம் அவுட்புட்டாகவும் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகே, அவுட்புட்னா வந்து என்ன மீனிங்னா டர்ன் ஏ GPIO பின் ஹை ஆர் லோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இன்புட்னா வந்து டிடெக்ட் பண்றது. இன்புட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சென்சார்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கால்ட் அஸ் இன்புட் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் சம் இன்புட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சம் சிக்னல்ஸ். ஓகே, நீங்க டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ண போறீங்க, ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ண போறீங்க, இல்லை ஃப்ளோ ரேட்டை மெஷர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா வந்து சென்சார் தான் என்ன பண்ணணும்னா சென்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இன்புட் வந்து கொடுக்கும். அவுட்புட்டுங்கிறது இட் மைட் பி அன் ஆக்டிவேட்டர். ஆக்டிவேட்டர் என்ன பண்ணீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபேன்ங்கிறது ஒரு ஆக்டிவேட்டரை நீங்க எடுத்துக்கலாம், லைட்டை வந்து ஒரு அவுட்புட் டிவைஸை நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம், ஆர் மோட்டாரை நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம், ஆர் ஸ்பீக்கர் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் அவுட்புட் டிவைசஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ராஸ்பெரி பையோட பின் கான்ஃபிகரேஷன் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அவுட்புட் இது வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் அதில் 40 பின் இருக்கும் இல்லையா, அந்த 40 பின்னுக்கு என்ன மீனிங்கிறது இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் ரோ கண்டெய்ன்ஸ் 20 pins அண்ட் திஸ் ரோ கண்டெய்ன்ஸ் another 20 pins. ஓகே, ஒவ்வொரு பின்னுக்கும் பக்கத்தில் வந்து என்ன மீனிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின் மீன்ஸ் 5 வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை. நீங்கள் 5 வோல்டேஜ் வந்து நீங்கள் உங்களோட சென்சாருக்கோ இல்லை ஆக்சிவேட்டருக்கோ கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா சில சென்சார்லாம் 5 வோல்டேஜில் ரன் ஆகும். ஸோ அந்த சென்சாருக்கு சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டிஃபால்ட் இந்த பின்லேருந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லை செகண்ட் பின்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு 5 வோல்ட். ஒரு கிரவுண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த தேர்ட் பின்ல நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஸோ இது வந்து இந்த சைடில் சிமிலர்லி வந்து 3 வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த பின்ல நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இது போக வந்துட்டு இந்த GPIO 14, 15 கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து இன்புட் அவுட்புட் வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பின்ஸ். சரியா? இதுக்கு பேர் தான் அந்த என்ன பேருனா பின் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி. இது டீட்டெயிலாக நம்ம லேட்டராக வந்து பார்க்கலாம். ஓகே,
இப்போ ராஸ்பெரி பை வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் ஆல் த அடிஷ்னல் காம்போனன்ட்ஸ் யூ ரெக்வயர் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் HDMI கேபிள். ஓகே, HDMI கேபிள்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்துட்டு வேர் யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் த மானிட்டர், ஒரு டிஸ்பிளே டிவைஸையும் உங்களோட ராஸ்பெரி பையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த HDMI கேபிள் வழியாக நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் அந்த மானிட்டர், ராஸ்பெரி பையில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு யூ ரெக்வயர் மானிட்டர். மானிட்டர் மட்டும்தான் தேவைப்படும், சிபியூலாம் தேவைப்படாது. சரியா? நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஏதாவது இன்புட் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா கீபோர்டு வழியாக இன்புட் கொடுக்கலாம், மவுஸ் வழியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்புட் கொடுக்கலாம். அந்த கீபோர்ட் மவுஸுங்கிறத நீங்கள் அந்த ராஸ்பெரி பையில் வந்து USB ஸ்லாட்ஸ் வந்து இருக்கும், அந்த USB ஸ்லாட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 5 வோல்ட் பவர் அடாப்டர் வந்து தேவைப்படும். எதுக்கு அப்படின்னா ராஸ்பெரி பை வந்து பவர் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 5 வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை தேவைப்படும். அது என்னன்னா செல்ஃபோன் சார்ஜர் மாதிரி தான் வந்துருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து லேண்ட் கேபிள். நீங்கள் வந்து ராஸ்பெரி பையை வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை வந்து இந்த லேண்ட் கேபிள் வந்து தேவைப்படும். ராஸ்பெரி பையில் ரேம் தான் வந்துருக்கும், பெர்மனன்ட் மெமரி வந்து கிடையாது. ஓகே, இந்த பெர்மனன்ட் மெமரிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் மெமரி கார்டு வாங்கி நீங்கள் அதை என்ன பண்ணணும்னா வந்து ராஸ்பெரி பையோட பேக் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும், அந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ராஸ்பெரி பையில் மெமரி கார்டு இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும், அந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மெமரி கார்டை வாங்கி நீங்கள் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்செர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, that memory card will act as a permanent memory for Raspberry Pi. Okay, so memory card configuration அது depend upon our own wish. Okay, you may able to procure 8 GB memory card or 16 GB or 32 GB or 64 GB whatever. சரியா? So that doesn't matter at all. So நீங்க கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it might be look like this. இதுதான் அந்த ராஸ்பெரி பை இந்த பேர். This is called as Raspberry Pi. இதுவே வந்து உங்களுக்கு CPU மாதிரி, it will act as a CPU. சரியா? ஒரு சின்னதாக வந்துருக்கு. ஓகே, இந்த USB ஸ்லாட்ஸ்ல என்ன கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க, ஒரு பக்கம் கீபோர்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து மவுஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இது வந்து என்னன்னா ஒரு டிஸ்பிளே டிவைஸ், ஸ்க்ரீன், ஒரு மானிட்டர் சொல்லி சொல்றோம்ல அந்த ஸ்க்ரீன், அந்த டிஸ்பிளே டிவைஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா HDMI கேபிள்னு பேர். திஸ் கால்ட் அஸ் HDMI கேபிள். கேபிளோட ஒரு எண்ட் வந்து மானிட்டருக்கு போகும், இன்னொரு ரெண்டு வந்து ராஸ்பெரி பைக்கு வந்து வரும். அந்த ராஸ்பெரி பையில நம்ம எதில் கனெக்ட் பண்ணணும், அந்த HDMI போர்ட்ல போய் கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ லேண்ட் கார்டு வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த லேண்ட் கார்டு எடுத்து நீங்கள் இந்த போர்ட்லேயே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த ராஸ்பெரி பைக்கு பவர் கொடுக்குறதுக்கு இந்த வெள்ளை கலர் ஒரு அடாப்டர் எடுத்துக்காங்க பார்த்தீங்களா, இந்த ஒயிட் கலர் அப்பியர்ஸ் த பவர் கார்டு ஃபார் திஸ் ராஸ்பெரி பை. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் வந்துருக்கும். இது ஜஸ்ட் பவர் மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ராஸ்பெரி பை ஆட்டோமேட்டிக் ஆகி உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு அந்த ராஸ்பெரி பையோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ ராஸ்பெரி பைக்கு ஆப்ரேட்டிங் சாஃப்ட்வேர் நம்ம லேப்டாப்புக்கெலாம் வந்து விண்டோஸ் இருக்குது இல்லையா, விண்டோஸில் வேரியஸ் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆப்பிள் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா மேக் ஓஎஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஸோ சிமிலர்லி வந்து ராஸ்பெரி பைக்கு இதில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது. ஸோ அது வந்து ராஸ்பியன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது, அண்ட் நோப்ஸ் சொல்லி இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து இருக்குது. இது ரெண்டு வந்து அஃபிஷியல் சாஃப்ட்வேர். அந்த ராஸ்பெரி பை போர்டு டெவலப் பண்ணவங்களோட அஃபிஷியல் சாஃப்ட்வேர் வந்து யூ மே ஏபிள் டு இன்ஸ்டால் ராஸ்பியன் ஓஎஸ் ஆர் நோப்ஸ் ஓஎஸ். இட் இஸ் யுவர் ஓன் விஷ். ஓகே, இது போக சம் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ டெவலப்பிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் ராஸ்பெரி பை. அதுக்கு ஒன்று என்னன்னா உபுண்டு சொல்லி சொல்லுவாங்க, உபுண்டு மேட் ஆர் ஸ்னாப்பி உபுண்டு கோர், விண்டோஸ் 10 கோர், பைநெட், ரிஸ்க் ஓஎஸ் சொல்லி some third parties suppliers are also providing operating system for Raspberry Pi. But our own advice is always go with some official operating system softwares like Raspbian or Nopes. Okay, இது ஃப்ரீவாக தான். நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்துட்டு. இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான URL தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்கோம், raspberrypi.org/downloads. ஓகே, இதை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா வந்துட்டு ராஸ்பியன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து அது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்ல முடியும் .img ஃபைலா வந்து மாறும். ஓகே, asterisk.img அப்படிங்கிற இமேஜ் ஃபார்மேட்ல வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகே, அதை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா வந்து மெமரி கார்டில் வந்துட்டு அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து காப்பி பண்ணி போடணும். ஓகே, தென் ஒன்லி யுவர் ராஸ்பெரி பை வில் ஏபிள் டு பூட். அது மெமரி கார்டில் இருக்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர் வச்சு தான் என்ன ஆகும்னா வந்து பூட் ஆகும். ஓகே, அதை பூட் பண்றதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து Win32 disk image ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து தேவைப்படும். ஸோ திஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆல்சோ ஃப்ரீவேர். ஓகே, இதுவும் ஃப்ரீவேர் தான், நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்களோட லேப்டாப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரன் Win32 இமேஜர்னு சொல்லி கொடுக்கணும் ஆஃப்டர் இன்ஸ்டாலிங் இந்த சாஃப்ட்வேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெமரி கார்டு ரீடரில் வந்துட்டு மெமரி கார்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு லேப்டாப்போட கனெக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் டிவைஸில் போயிட்டு அந்த டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ராஸ்பெரி பை சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் ப்ராப்பராக நேவிகேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ரைட் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த இமேஜ் ஃபைல் வந்து என்ன ஆயிரும்னா
உங்களோட மெமரி கார்டில் போயிட்டு என்ன ஆயிரும்னா காப்பி போய் நீ உட்காந்துக்கணும். ராஸ்பியன் ஓஎஸ் ஃபைல வந்து மாறி என்ன பண்ணிக்கணும் உட்காந்துக்கணும். ஒரு ஸ்னாப்சாட் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருப்போம். ஓகே, அந்த Win32 டிஸ்க் இமேஜரை வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க, அதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட லொக்கேஷன் வந்து இப்படி இருக்கும். அதோட ஸ்க்ரீன் வந்து சாம்பிள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து இப்படி இருக்கும். சரியா, இதில் போயிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ராஸ்பியன் ஓஎஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத அதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ரோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரோஸ் பண்ணிவிட்டு மெமரி கார்டை நம்ம லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ரைட் அப்படின்னு சொல்லி கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ராஸ்பியன் ஓஎஸ் வந்து உங்களோட மெமரி கார்டுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும்னா கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே, கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மெமரி கார்டை எடுத்துட்டு ஒரு ராஸ்பெரி பையில் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ராஸ்பெரி பை ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. ஒன்லி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், கமாண்ட் ஒன்லி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே, அது வந்து என்னன்னா எனேபிள் எஸ்எஸ்ஹெச் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, எனேபிள் எஸ்எஸ்ஹெச்ங்கிறது கனெக்டிவிட்டிக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஓகே, அது என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து ராஸ்பெரி பைலையும் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இருக்கும். ஓகே, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போயிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். sudo space raspi -config அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிட்டு என்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ராஸ்பெரி பையோட செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அந்த செட்டிங்ஸில் வந்து அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன்று வந்துருக்கும். அந்த அட்வான்ஸ் ஆப்ஷனில் போயிட்டு இந்த எஸ்எஸ்ஹெச் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு எனேபிள் பண்ணி விடணும். இது எனேபிள் பண்ணி விடுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நம்ம ராஸ்பெரி பையும் நம்ம லேப்டாப்பும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ராஸ்பெரி பையோட நம்ம லேப்டாப்பை கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்க போகிறோம், இல்லை ராஸ்பெரி பையோட சம் அதர் டிவைசஸ் ஒரு பிசியை கனெக்ட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை வழியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது டிசேபிள் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா கனெக்ட் ஆகாது. அதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதை எனேபிள் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த ராஸ்பெரி பையில் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் வந்து இருக்குது. நமக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளோ அந்த லாங்குவேஜில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான் நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் ராஸ்பெரி பையில் பண்ணுற ஒர்க்கை நீங்கள் பைத்தான் லாங்குவேஜில் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கணும். ஆர் இஃப் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் சி ஆர் C++ ஆர் ஜாவா இதில் ஃபெமிலியராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சியில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஸ்க்ராட்ச் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லி பேர். நிறைய பிளாக்ஸாக இருக்கும். அந்த பிளாக்ஸை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா கோடு எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்க்ராட்ச்ங்கிற லாங்குவேஜ் தான் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட் வில் பி லுக் லைக் தீஸ் கோடிங்ஸ், தட் இஸ் பைத்தன், C++, ஜாவா கோடிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் ஸ்க்ராட்ச்ங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஒரு பிளாக்ஸாக இருக்கும், கட்டமாக இருக்கும். ஓகே, அந்த கட்டத்துக்குள்ள நீங்கள் ஜஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா வந்து இதோட கோடை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபைனலாக வந்து பைத்தானாவோ இல்லை சியாவோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ரூபிங்கிறது இன்னொரு லெவல் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். ஓகே, ஸோ sir. Yes, sir. Sir, some participants are asking to speak in English, sir, if they cannot able to understand. ஓகே சார், நான் தான் பைலாங்குவேஜில் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் வந்து இங்கிலீஷ் as well as தமிழ் மாதிரி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, You can continue. Thank you. So these languages are all defaultly installed, that is Python, C++, Java, Scratch or Ruby. If you are familiar with any one of these languages, you may be able to program the Raspberry Pi with the help of these languages. Okay, so the popular applications of Raspberry Pi in our day-to-day life are given here. Okay, one is media streamer. In home automation, it plays a vital role, or controlling a bot, that is a small kind of robot. If you wish to control its navigation or its position, you may be able to do it with the help of Raspberry Pi. And in VPN also it plays a vital role. Then lightweight, it will act as a lightweight web server for Internet of Things. And if you connect the Raspberry Pi with a small screen, means it will look like tablet computer. Okay. Then now we are move on to the programming part. First and simple programming, first and foremost program is blinking of LED. Okay, LED blink பண்ண வைக்கிறது. So this could be happen with the help of the following component. First one is Raspberry Pi. We require obviously Raspberry Pi for doing this operation, and we require an LED, two-leg LED. Two-leg LED means it contains two pins. One is cathode and another one is anode. Okay, and 100 ohm resistor we require. And the purpose of the resistor is to give some proper voltage to the LED. Okay, because Raspberry Pi provides 5 voltage power supply, but your LED works on 2.2 voltage. In order to give 2.2 voltage to the LED, you require some resistor in between Raspberry Pi to the LED. You require resistor. In this picture, this is called as resistor. This is called as LED, and this is your Raspberry Pi, and this is breadboard. Okay, this is called as breadboard,
and this is jumper cables. Jumper cables are nothing but there are 3 type of cables are available in the market. One is male to male, female to female, male to female. Okay, so these are called as jumper cables. Okay, so in order to do some programming in Raspberry Pi for the first time, so these commands are only for the first time. Okay, you need not to do it again and again. Okay, first and foremost, the thing is, if you wish to do some programming in Python language, means you need to install the Python to the Raspberry Pi. For that, you need to open command prompt first. This is the first step. You wish to open your command prompt screen, then type the command as name it here, sudo space apt hyphen get install space python hyphen dev to install Python development. So this command is for installing Python software to your Raspberry Pi. And the next thing is GPIO library. In order to install GPIO library, GPIO is nothing but general purpose input output. Okay, and in order to see the pin configuration, you need to install this library by using the command sudo space apt hyphen get space install space python hyphen rpi.gpio. Okay, after giving this command, automatically you download the corresponding library files and it will install to your Raspberry Pi. So these 2 commands are only for first time. You need not to do it again and again for the next iterations. Okay, so this is the screenshot. You may able to turn on your Raspberry Pi, or you may able to share your Raspberry Pi screen with the help of VNC Weaver. VNC Weaver is a third-party software where you can able to access your Raspberry Pi remotely. Okay, Raspberry Pi is available in nearby room. You wish to see the Raspberry Pi screen to your room means you may able to connect it with VNC Weaver. Okay, after installing this VNC Weaver, you need to open the screen. In that portion, you need to type the corresponding Raspberry Pi IP address. After that, you need to click connect. Okay, so then your Raspberry Pi screen will be automatically opened in your laptop. Okay, so what a laptop இருக்குது அந்த லேப்டாப்ல வந்துட்டு ராஸ்பெரி பை நீங்க வந்து ராஸ்பெரி பையோட ஸ்கிரீனை உங்க லேப்டாப்ல நீங்க எடுத்து பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ராஸ்பெரி பை வந்து பக்கத்து ரூம்ல இருக்குது. யூ ஆர் சிட்டுவேட்டட் இன் யுவர் ரூம். ஓகே, ஸோ அந்த ரூம்ல இருக்கிற அந்த ராஸ்பெரி பையோட ஸ்கிரீனை உங்க ரூம்ல உட்காந்தே பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த VNC Weaverங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணணும். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ராஸ்பெரி பைக்குன்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஐபி அட்ரஸை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கனெக்ட் கொடுத்தீங்க அந்த என்ன ஆகும்னா அந்த ராஸ்பெரி பையோட ஸ்க்ரீன் வந்து என்ன ஆகும்னா உங்க லேப்டாப்புக்கு வந்து வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து. இதுதான் ராஸ்பெரி பையோட ஹோம் ஸ்க்ரீன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ராஸ்பெரி பை ஹோம் ஸ்க்ரீன். This is start menu, and if you wish to see internet means you need to click the browser, and if you see the folders, corresponding folders and other files means you need to click this icon, and this is called as the command prompt window. If you wish to click this button means the command prompt will automatically open. Command prompt is nothing but a blackboard screen with a white color text background. Okay, where you can give some commands over that. Okay, yeah. For first time, you need to configure your Raspberry Pi with the help of this command. After opening command prompt, sudo space raspi-config. So if you wish to give the command means, then this window will automatically open. Under that, you need to go for advanced option. Then you need to go for SSH. So this is used for connecting Raspberry Pi over other mediums. So you need to click enable. Okay. After that, in order to install your Python library to your Raspberry Pi, you need to go for this command sudo space apt hyphen get install python hyphen dev. After giving this command, it requires some internet for downloading Python language. Then it will automatically install. Okay. Next thing is sudo space apt hyphen get space install space python hyphen rpi.gpio means that GPIO library will be automatically downloaded and it is installed. Okay. And another software also available named as Putty. Putty or software on this software is also used to take remote access similar to that of VNC Weaver. Okay. Yeah. So this is the connectivity of LED connection. Okay. So you are going to connect LED to the breadboard, and the corresponding resistor also placed. And one end is positive supply is connected directly to the positive. The negative connection is taken from the resistor and it is connected to the ground pin of the GPIO. Okay. So in order to give some programming to the Raspberry Pi, you need to type this command in the command prompt window. Okay, open command prompt and type the
command as shown in here. Okay, sudo space nano space the corresponding file name. For example, if it is LED blinking program means you may type it as led.py. Okay, it is not necessary to give file name.py. File name கொடுக்கணும் கட்டாயம் கிடையாது. நீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்றீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராம் நேம் நீங்க இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துக்கலாம். Okay, the default command is sudo space nano. That is default one. Okay, for any kind of program, sudo space nano is default one. The next you need to type the corresponding file name. That is led.py or sensor.py or actuator.py or iot.py, whatever might be. Okay, after giving this command, a new window will be opened. That window is nothing but Python background. Okay, where you can write your Python codings in that window. And Control O is the shortcut for saving that file, saving the corresponding Python file or Python script, and Control X is used to exit or close the corresponding Python window. Okay, so the corresponding steps are nothing but you are going to open command prompt first. Command prompt la vandu sudo space nano space corresponding file name கொடுத்து enter பண்ண உடனே வந்து ஒரு Python script வந்து ஓபன் ஆகும். that Python scriptல நீங்க Python language program பண்ணனும். program பண்ணதுக்கு அப்புறம் Control O click பண்ணீங்கன்னா அந்த language வந்து சேவ் ஆகும். then அந்த script வந்து சேவ் ஆகும். Control X click பண்ணீங்கன்னா அது என்ன ஆகும் அப்படினா வந்து program வந்து exit ஆயிடும். Okay, so this is the corresponding program for LED blinking. Okay, first thing is import time. This is a library. Okay, suppose நீங்க உங்க ப்ரோக்ராம்ல வந்து ஏதோ delay function யூஸ் பண்றீங்க. if you wish to do some delay operation in your Raspberry Pi means you may call import space time. Okay, next thing is GPIO pins வந்து கால் பண்றதுக்காக in order to call the GPIO pin you need to import rpe.gpio. Okay, import rpe.gpio as GPIO. Okay, next thing is there are two settings are available in the Raspberry Pi. One is board mode, this is called as the board mode, and another one is pin mode. We are doing programming board mode alone. Okay, GPIO.set mode, you need to set mode whether it is operating under board mode or pin mode. Okay, so GPIO.set mode, GPIO.board mode, and another one is you are going to set the corresponding output pin of the LED. Okay, where you are going to connect your output pin of the LED. Okay, so GPIO.setup 11th pin will act as an output. GPIO.out means the 11th pin will be acted as an output. You are going to connect your LED to the 11th pin of the Raspberry Pi. Okay, next you are going to do some arguments here. Okay, while means this will happen infinite times. Okay, infinite times la idana inga nadandukite irukum. While these above statements are true means GPIO.out 11, true. This means turn on the LED. True கொடுத்தீங்கன்னா அந்த என்ன ஆகும் அப்படின்னா LED வந்து ஆன் ஆகும். Okay, time.sleep in the bracket you are giving 2. That means it will on for only 2 seconds. Okay, 2 செகண்டுக்கு மட்டும் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஆன் ஆகும். Next line GPIO.output 11, false. 11, false அப்படின்னா வந்து 11th pinல என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ that will be automatically turn off. Okay, 11th pinல LED கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா LED வந்து என்ன ஆயிரும்னா வந்து ஆஃப் ஆயிடும். Okay, next time.sleep 1 கொடுத்துருக்கீங்க. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா வந்து it will turn on for 2 seconds and turn off for 1 second, turn on for 2 seconds and turn off for 1 second. Okay, so this routine happens infinitely since you are calling under while loop. Okay, so while loop குள்ள கால் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறதுனால இது வந்து என்ன ஆகும்னா infinite time கவுண்டே இல்லாம போயிட்டே இருக்கு. Okay, after execution of this program your LED will start blinking for 2 seconds and stop blinking for 1 second. Okay, 2 seconds வந்து blink ஆகும், 1 second வந்து என்ன ஆகும்னா ஆஃப் ஆகும். Okay, ஸோ இதுதான் என்ன எல்இடி வந்து பிளிங்க் பண்ண வைக்கிறது. இந்த ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க Control O கிளிக் பண்றீங்க அப்படின்னா Control O கொடுத்தீங்கன்னா வந்து this program will be automatically saved. Okay, Control X is used to exit from the corresponding Python script. Okay, next one is sensors. Sensorsங்கிறது it's an electronic component, so it converts physical quantity into electrical signals. It may be in the form of analog version as well as digital version. Okay, actuators are nothing but electrical point of view. Actuator என்ன மீனிங்ல சொல்லணும்னா வந்து மோட்டார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து actuator சொல்லி சொல்லுவாங்க. So it's a device which is used to perform some kind of action. Okay, so convert energy into motion, mainly used to provide controlled components to controlled motion to another components. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து சென்சாரையும் ஆக்சுவேட்டரையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா Raspberry Pi கூட கனெக்ட் பண்ண போறோம். சென்சாரோட டேட்டாவை ரீட் பண்ண போறோம். read the data from the sensor, then control the actuator according to the reading from the sensor.
then connect the actuator to a device. So these are all the 4 steps we wish to do in our home automation purpose. Okay, as I already told earlier, we are going to connect humidity sensor, humidity and temperature sensor. The corresponding output will be fetched to the Raspberry Pi, and we are going to set some limit for that. If room temperature falls below 20 degrees Celsius, means the room fan will be stopped automatically. The room temperature goes beyond 25 degrees Celsius, means fan will start automatically. Like that, we are going to give the corresponding overview. One is sensor is nothing but humidity and temperature sensor. Actuator is nothing but, here we are going to use fan. Fan will act as an actuator. Okay. In order to connect all those things, these are all the accessories available. This is nothing but a breadboard. This is called as jumper wire, and this is called as DHT sensor. DHT is nothing but digital humidity and temperature sensor. Okay, digital humidity and temperature sensor. H stands for humidity and T stands for temperature. Okay, and this is called as Raspberry Pi. It is called as Raspberry Pi, and this is called as relay. Okay, so this board is called as relay module. Okay, relay is nothing but an electrical switch which connect two different operating voltages. Okay, which connect two different operating voltages. Okay, so the fan operating voltage is 12 voltage. This is called as mini fan. You may see it in CPU. Okay, behind side of CPU you may see some cooling fan. So this fan work on 12 voltage power supply, but your Raspberry Pi will work on 5 voltage power supply. Okay, so we can't able to connect directly fan to the Raspberry Pi. For that only we require one module name as relay. Okay, fanning நம்ம வந்து Raspberry Pi டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா Raspberry Pi வந்து 5 வோல்டேஜ்ல தான் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஆனா ஃபேனுக்கு வந்து 12 வோல்டேஜ் வந்து தேவைப்படும். சரியா? ஸோ நம்ம டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணோம்னா வந்து Raspberry Pi வந்து ஃபியூஸ் ஆயிரும். சரியா? ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are going for relay. ஓகே, ரிலேங்கிறது ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ஹை மீடியம் சோர்ஸையும் லோ மீடியம் சோர்ஸையும் கனெக்ட் பண்றாரு. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு Raspberry Pi வந்து ரிலேயோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு ரிலேயோட அவுட்புட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபேனோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இங்க இருந்து 5 வோல்டேஜ் ரிலேக்குள்ள போகும். ரிலே என்ன பண்ணிடும்னா 12 வோல்டேஜை மாற்றி ஃபேனுக்கு வந்து கொடுத்துக்கணும். சரியா? So this is called as DHT sensor, digital humidity and temperature sensor. இதுக்கு வந்து பேரு. அதுல 3 pin வந்திருக்கு. It contains 3 number of pin. One pin is nothing but in order to give some proper power supply to the sensor, and another one is ground pin, neutral pin. This is ground pin, and this is supply pin, and this is the output pin. Okay, or data pin. Okay, where you can able to connect this data pin your corresponding Raspberry Pi 40 pins. இதல ஏதாவது ஒரு பின்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so in order to have some library, in order to connect your digital humidity and temperature sensor, you need to download the corresponding library for that DHT sensor file, where you can able to download it from this location, GitHub repository. After that, you need to follow these steps in order to install the corresponding library packages. And another one is ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor is nothing but with the help of sound waves you are going to detect some obstacles. Okay, the sound waves whose frequency is more than 20,000 Hz is called as ultrasonic sound, which can't able to hear by humans. Okay, because our frequency range is 20 Hz to 20,000 Hz. So sound wave having frequency more than 20,000 Hz are called as ultrasonic waves. Okay, so with the help of sound signals we are going to detect whether the object is present or not. Okay, so from that you can able to calculate the distance too. Okay, so this is another sort of programming, ultrasonic sensor. Yeah, this is called as relay module. In this you are having 4 substitute relays. The entire board is called as a relay module, where you can able to see 4 different relays are available. This is first relay, this is second relay, this is third relay, and this is fourth relay. You can able to connect any one of the relay. Okay, it contains 4 relays, but you need not to connect all those relays. Okay, and each relay contains 3 corresponding channels. For example, this first relay contains these 3 channels, second relay contains these 3 channels, third relay contains this one, and fourth relay contains this one. Okay, so out of this 3 channel, one is called as common, second one is called as normally open contact, and third one is called as normally closed contact. Okay, yeah, sensor interface. After interfacing your sensor with your Raspberry Pi, you need to follow this step, and the corresponding programming is given here. Okay, so actually where we are going to looking for it means
We are going to connect the sensor to the 17th pin. After that, we are going to calculate the temperature and humidity entry by using this humidity comma temperature, which is equal to adafruit underscore DHT. This is nothing but the library file for that DHT. Okay, dot read underscore retry, which in the braces you are going to have sensor. Sensor is nothing but adafruit underscore DHT.11, and this is GPIO. So it will take 17th pin as an output. So in order to calculate temperature into Fahrenheit, so this is the corresponding command. Okay. Next one is relay interfacing. After following these steps, relay will be automatically interfaced with your Raspberry Pi. Yeah, this is the corresponding program for that. A demo which I can't be able to give it right now since I don't have any LCD display device with me, so I can't able to give it directly to you right now for this location. But I will share the recorded video at the end of the session where I can show the corresponding demo for this lecture. So after that, you are going to give fan connection to the fan. If the room temperature falls below 20 degrees Celsius, means your fan will be switched off automatically. If the room temperature starts above 25 degrees Celsius, means your fan will be start automatically. Okay, உங்க ரூம்ல வந்து 25 டிகிரிக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபேன் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ரூம் டெம்பரேச்சர் 20 டிகிரி கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆஃப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் கிவிங் கனெக்ஷன்ஸ் இட் மைட் பி லுக் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சப்போஸ் இஃப் யூ விஷ் டு மானிட்டர் த என்டையர் செக்ஷன் வியா இன்டர்நெட் மீன்ஸ் we require one platform name as ThinkSpeak. Okay, we require one platform name as ThinkSpeak where we can able to visualize the data from our phone, from our mobile itself. Okay, suppose we are not available in our room and we are located somewhere else. Okay, if we wish to see our room temperature as well as room humidity, means with the help of ThinkSpeak we may able to see your corresponding room temperature as well as humidity from your டிவைஸ் இட் செல்ஃப். ஓகே, நீங்கள் உங்களோட ரூமில் இல்லை, உங்கள் வீட்டில் இல்லை, நீங்கள் எந்த என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு வெளியில் இருக்கிறீங்க. வெளியில் இருக்கும்போது உங்கள் ரூமில் வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் வழியாக பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு இந்த ThinkSpeakங்கிற அந்த ஒரு மாடியூல் வந்து யூஸ் ஆகும். திஸ் ThinkSpeak இஸ் நத்திங் பட் ஐஓடியோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இது வந்து. ஓகே, இதுக்கு ஒரு சின்ன கோடு வந்துருக்குது. இந்த கோடை கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ThinkSpeak வெப்சைட்ல ஃபர்ஸ்ட் போகணும். யூ ஆர் கோயிங் டு லாக் இன் டு த ThinkSpeak வெப்சைட். After that, you need to click new channel. Under that, you may give the channel name and the description. What is the meaning of the channel? You are going to monitor two fields. One is called as temperature, and another one is called as humidity. Okay, and after giving all these formalities, you may go for API keys, application protocol index keys. So this key will be vary for person to person. Okay, you wish to give you are going to see the API key. And the corresponding key will be displayed here. So it consists of alphanumeric characters. It contains alphabet as well as characters, and you are going to copy this API key. So you need to give the corresponding API key to the program here. நீங்க ப்ரோக்ராம் வச்சிருப்பீங்க, அந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த இடத்துல அந்த API key நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பேஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு ThinkSpeak வெப்சைட்ல போயிட்டு சேனல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த சேனல் ஒரு API key வந்திருக்கும். அந்த கீயை நீங்க உங்களோட ராஸ்பெரி பை ப்ரோக்ராம்ல வந்து போட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணா போதுன்னா ரன் பண்ணா போதும். ஓகே, ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க ThinkSpeak வெப்சைட் உங்களோட மொபைலில் இருக்க அந்த வெப்சைட் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது, தென் ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வரும். திஸ் contains humidity and this screen contains temperature because you are going to create two field. Field 1 is temperature and field 2 is humidity. Okay, so இதில் field 1 வந்து temperature கொடுத்துருந்தீங்க, field 2 வந்து humidity கொடுத்துருந்தீங்க. So the same could be replicated there. Okay, so this is the final slide of my presentation, and these are all the references that I took for my presentation of today's session. And this is Automation and Robotics Club social media platform pages. In Facebook, we are having the extension of ARC-RIT. In Instagram, ARC_RIT. In Twitter also, we are having ARC_RIT. YouTube, we are having some separate channel. ARC_RIT is our channel extension for YouTube. Okay. So Automation and Robotics Club, Ramco Institute of Technology, and our extension number are 333. If you have any queries, if you wish to contact with us, means you may please write us to arc@ritRJVM.ac.in. This is our official email address.
So we will reply your questions instantly if you are having any doubt in home automation or other purpose. Okay. Jagavira Pandian or Vijay, please post the feedback link. Sir, what about the question, sir? Yeah, both link you may able to post it. Students, ரெண்டு link வந்து இப்போ post பண்ணுவாங்க. There are two links will be posted in your chat box. One is feedback link and another one is quiz link. Okay. Feedback link is used for getting the certificate and quiz link is used to test your knowledge for the past 1 hour. Okay. The toppers of the quiz will be displayed in ARC social media pages. Okay. Automation and robotics la social media pages la இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. Similarly, the corresponding lectures are also updated in YouTube page. Okay, you may able to see it later. Okay. Ignition, sir. Sir? Vote of thanks சொல்லிருங்க. Okay, sir. Hello, my voice is audible, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, a very good morning to Manna Doctor here. So, it is very immense pleasure to present a vote of thanks for this wonderful webinar. So, on behalf of Ramco Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering, Automation and Robotics Labs, in association with RIT ISTE, RIT IE and RIT IAC. So, I especially thanks our today's chief guest, Mr. S. Valaganesh. So for his wonderful lecture, he explained the various topics like basics of IoT, introductions, its applications, sensors, and programming. So it was very wonderful session, sir. So thank you for the session. And on briefing about the session, more than 30 participants have been participated in this program. So Mr. Valaganesh sir acted as a resource person. So here the sessions was coordinated by Dr. S. Arvind Barnabas sir, Associate Professor Mechanical, Mr. S. Valaganesh sir, Assistant Professor Mechanical, Mr. T. Selva sir, Assistant Professor Mechanical, and myself, Vigneshwaran, Assistant Professor Mechanical. So in association with the student coordinators, Jagadeep Pandian, Second Year Mechanical, and Vijay Jagannath of Second Year Mechanical. So under the guidance of Dr. L. Ganesan sir, Principal, Dr. S. Rajakarnathan, Vice Principal, and Mr. K. S. Selvaraj sir, DGM Admin. So I thank all the participants and also the coordinators for helping and making the session wonderful. So thank you for your patience listening. So if you have any doubts, you can ask to the resource person. Students, please, if you have any doubt, means please ask or fill the corresponding two links. If you have no doubt, means after completing the feedback as well as quiz link, please leave the meeting. If there are any doubt, please interact. Participation certificate will be available in your corresponding mail address within today evening. Within today evening, I will send all the participation certificates to you. இப்போ டவுட் எதுவும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம்ப்பா. இட்ஸ் டைம் ஃபார் டிஸ்கஷன். உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ட்ரை டு கம்யூனிகேட். இதில் எதுவும் வந்து ஃபர்தராக வந்து தேவைப்படுது, வேறு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். லிங்கை ஃபில் பண்ண மறந்துடாதீங்க. லிங்கை ஃபில் பண்ண மறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட் கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்கப்பா. ஸோ லிங்க் ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ லிங்க் வந்து குயிஸ் லிங்க்கும் சரி, ஃபீட்பேக் லிங்க்கும் சரி ஃபில் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஃபில் குயிஸ் லிங்க் அஸ் வெல் அஸ் ஃபீட்பேக்.